ایک طرف تو حکومت کے پاس وقت کم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرے، اور یہ عمل درآمد بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر حکومت عمران خان کو آج کا دن ختم ہونے تک شفا اسپتال منتقل نہیں کرتی تو پھر توہین عدالت کی تلوار لٹک سکتی ہے۔ اور اس سب کے اندر اب ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی سب میں پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس نے پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 20 اگست 2026 جمعرات کا دن۔ ناظرین کرام، منگل کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری فیصلہ آیا۔ حکومت کو 2 دن کے اندر عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ حکومت نے اس کا خیر مقدم کیا، فیصلے کو میرٹ پر قرار دیا، فیصلے پر منوعن عمل درآمد کا کہا۔ اچانک سے لاہور سے نواز شریف صاحب کے تھرو ہدایات آئیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے گروپ کے ناصر بٹ صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ نواز شریف کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، اور نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف یہ کوئی بڑا قدم اٹھنے جا رہا ہے۔ اب اس سب میں اچانک سے نون لیگ نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے، ہم سپریم کورٹ سے مزید وضاحت لیں گے، کلیریفیکیشن کے لیے وی آر گوئنگ ٹو فائل این اپیل، جو بعد میں چیف کمشنر اسلام آباد نے بدھ کے دن یعنی کہ گزشتہ روز دائر کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب اگر چیزیں اسی طرح سے چلتی ہوتی جیسے پچھلے کچھ سالوں سے چل رہی ہیں تو یہ اپیل فکس بھی ہو جاتی، اس پر نیا فیصلہ بھی آ جاتا، حکومت کے پاس ایک موقع بھی مل جاتا۔ لیکن آج ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے یہ جو اپیل ہے یہ اعتراضات لگا کر واپس کر دی ہے۔ کچھ ٹیکنیکل اعتراضات ہیں کہ وہ پورے کریں، پیپر ورک پورا کریں، پھر دوبارہ اپیل دائر کریں۔ تو یہ اپیل اس وقت ٹیکنیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے نہ نمبر لگا ہے نہ یہ فکس ہوئی ہے۔ تو اب حکومت کے پاس ہے وقت کم۔ اس سب کے اندر اچانک سے آج وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس بھی ہوا، جس میں ڈیفنس فورسز کے حوالے سے قانون میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے۔ تمام پارلیمنٹیرینز کو کہہ دیا گیا ہے کہ لازمی طور پر آج آپ نے پارلیمنٹ میں اپنی جو اٹینڈنس ہے اسے انشور کرنا ہے، کیونکہ آج ایک اور بہت بڑا کام حکومت کرنے جا رہی ہے، اور سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اختیارات میں اضافہ کیبنٹ جو ہے وہ منظوری دے چکی ہے۔ تو یہ کیا سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے، اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب کی حکومت خان صاحب کو اگر منتقل نہیں کرتی تو شہباز صاحب جو ہیں کیا ان کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ اس ایک نقطے پر حامد میر صاحب کا بھی کلیم ہے، اس کو بھی ہم نے انالائز کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے، اور اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ہو کیا رہا ہے یہ آپ نے ضرور انالائز کرنا، اور یہ کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور کیا اس وقت عمران خان والا جو معاملہ ہے کیا یہ حکومت کو ایک ڈراوے کے لیے ہے، کیا اس دوران کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے؟ یہ سارے اینگلز اپنی جگہ موجود ہیں۔ اسد قیصر صاحب نے یہ بات بڑی واضح انداز میں کہی کہ حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے، اور گورنمنٹ جو ہے اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر توہین عدالت کی طرف ہم بڑھیں گے، ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اور میری ابھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے، وکلا سے، قانونی ٹیم سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کنٹیمپٹ کی پٹیشن تیار کر لی ہوئی ہے۔ تو کل فرسٹ ٹائم اگر رات تک خان صاحب جو ہیں وہ منتقل نہیں انہیں کیا جاتا شفا اسپتال، تو کل وہ کنٹیمپٹ کی ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دیں گے۔ اچھا، اب حکومت جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ رہی ہے۔ حامد میر صاحب نے شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام کے اندر یہ بات کر دی کہ اگر شہباز شریف صاحب جینوئن مشورہ مانگیں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے کہ کیا ہمیں عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں حامد میر صاحب کہ اعظم نذیر تارڑ کا اصولی مشورہ یہ ہونا چاہیے کہ سر 1 منٹ ضائع کیے بغیر عمل کریں، کیونکہ توہین عدالت بھی پاکستان کی تاریخ میں لگتی ہے، وزرائے اعظم پہ بھی لگتی ہے، اور عدالت کے فیصلے نہ ماننے پر وزرائے اعظم گھر بھی جاتے رہے ہیں، یہ نظیر بھی موجود ہے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ حامد میر صاحب کے اس تجزیے میں ایک انڈر لائن میسج بھی ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ بھائی بات اتنی آگے بڑھ سکتی ہے کہ اگر خان کو آپ منتقل نہیں کرتے اور سسٹم کے ہاتھ میں آپ ایک چیز دے دیں گے، آپ کے خلاف ایک ٹول آ جائے گا شہباز صاحب کی حکومت کے خلاف یا پھر
लीडर नून लीग के खिलाफ कि उसे किसी भी लम्हे इस्तेमाल करके अदालतों के थ्रू शहबाज शरीफ साहब को घर भेजा जा सकता है, और चाहे अभी भेजा जाए या ना भेजा जाए, लेकिन ये एक तलवार जो है ये आप खुद अपने सर के ऊपर लटकवाएंगे। तो इस सब के अंदर जाहिर बात है, आप देख लें पीपल्स पार्टी जो है उसने भी कहा है कि खान साहब को अस्पताल मुंतकिल होना चाहिए। तमाम जमातें कह रही हैं, नून लीग भी इनिशली ये बात कर रही थी, लेकिन फिर नून लीग ने स्टैंड लेने का फैसला किया और इससे ये तासुर मिला कि शायद तमाम निज़ाम जो है वो एक पेज पे नहीं है। पहले आपको पता है हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे थे, सीधी बात है जी। अदालतों से भी वही फैसले उसी तरह से आते थे, केस भी वैसे ही फिक्स होते थे। अब चले एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत हम मान लेते हैं कि एक पेज पे है, लेकिन फिर जुडिशरी एक पेज पे नहीं है क्या? ये सवाल अहम है। और ये जो दरख्वास्त अपील है हुकूमत की वो भी वापस कर दी गई है एतराज़ात लगाकर। इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर इसके साथ ही साथ अब जो गवर्नमेंट है नाज़रीन कराम, उसके वाले से राणा सनाउल्लाह साहब ने ये कह दिया कि नहीं जी देखें, हम मज़ीद वक्त मांग सकते हैं अदालत से, मुंतकिल तो हम कर देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो ये फिर बहाना बना सकते हैं कि नहीं जी जज साहब आपने 48 घंटे में खान साहब को शिफ्ट करने का कहा, अभी वहाँ पे हमें इंतज़ामात करने हैं, सिक्योरिटी देखनी है, हर चीज़ को देखना है, तो इसलिए वक्त लग सकता है। तो शायद गवर्नमेंट अपनी सेफ साइड के लिए ये चीज़ भी पहले से एक दलील जो है, एक नैरेटिव जो है वो तैयार कर रही है। ये एक हो गया नुक्ता। अब नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर एक और डेवलपमेंट आज ये होती है कि अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कैबिनेट का एक स्पेशल इजलास होता है, जिसमें एक तो नेशनल कमांड अथॉरिटी के कानून के अंदर तब्दीली और दूसरा डिफेंस फोर्सेस के हवाले से कानून के अंदर तरमीम जो है वो अब की जा रही है। और इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें आनी हैं, फिर पार्लियामेंट में इस पर वोट होना है, फिर इसके खद्दो खाल सामने आने हैं। लेकिन इब्तदाई इत्तलात जो मैंने सोर्सेज से बात की है वो ये है कि इससे जो CDF का ओहदा है वो मज़ीद एम्पावर होगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो मज़ीद एम्पावर होंगे, मज़ीद ताकतवर होंगे, उनके पास मज़ीद इख्तियारात होंगे। और अचानक से हुकूमत का ये फ़ैसला करना कि हम ये वाली कानून साजी जो शायद होल्ड पे थी, अब हुकूमत ने उसे पास करने का फ़ैसला कर लिया है। क्या ये इसे हम मौजूदा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के तनाजुर में देखें, क्या हम इसे वन पेज की डिबेट के वाले से देखें कि चलें एक चीज़ जो है वो मान ली गई है? इसे बिल्कुल भी उस एंगल से एग्जैक्टली देखा जा सकता है। इसमें एक और चीज़ ये है कि कुछ अहम का जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके सरबराहान की एक्सटेंशन, मुद्दत मुलाजमत, ये तमाम तर इख्तियारात जो नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास होते हैं, ये डायरेक्टली देयर इज़ अ चांस कि फील्ड मार्शल के पास आ जाएं, और फिर फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर साहब उनको मज़ीद एम्पावर, और CDF के ओहदे को, टेक्निकली तो आसिम मुनीर साहब को तो नहीं, CDF का जो ओहदा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है, उसे मज़ीद एम्पावर, ताकि एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर और एक फ़ौज की हायरार्की और फिर आर्मी के एयरफोर्स और नेवी सब जो हैं वो एक ही शख्स के नीचे हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एक पहले भी हमने डिबेट देखी थी जब CDF का ओहदा तख्लीक किया गया था, तो उस वक्त जो आर्गूमेंट्स दिए गए थे, अब उसे मज़ीद खद्दो खाल वाज़े करने के लिए उसे लीगली मज़ीद, क्योंकि CDF का हेडक्वार्टर तो बन चुका है, लेकिन अभी उसमें चीज़ें जो हैं वो अब मज़ीद डिसाइड होंगी, मज़ीद उसके खद्दो खाल वाज़े होंगे। और बाय द वे एक और ओहदा जो आइन के अंदर था, जो काफ़ी अरसे से फिल नहीं हुआ था, वो भी हो चुका है। एक और 4 स्टार भी आ चुके हैं, कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल साहब जो हैं उन्हें भी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल कर दिया गया है। तो बड़े चेंजेस तो हैं मुल्क के अंदर भी, मुक़्तदरा के अंदर भी, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी। लेकिन इस सब के अंदर हुकूमत जो है उसके लिए हामिद मीर साहब ने जो ये बात कही है ना कि शहबाज साहब को मशवरा अच्छा यही है कि इस फैसले पर अमल दरामद ज़रूर करें, वरना एक नंगी तलवार उनके सर पर लटकेगी। और इसी एक फैसले की खिलाफ वर्जी की पादाश में शहबाज साहब जो हैं उनको अगर सिस्टम ने चाहा तो किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे अदालतों से नाअहल करवा के घर भी भिजवाया जा सकता है, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि मैसेज है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पर अब इस तरह की डिबेट्स का भी शुरू हो जाना ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 28वीं तरमीम जो है उसका शोर भी है, तो बहुत कुछ चल रहा है, कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ सियासत होती क्या है, कैसे आगे बढ़ती है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन ये कुछ कड़ियाँ थीं जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर भी हमारे सामने होना शुरू हो जाती है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।